فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك سبحان اللہ ووضعنا عنك وزرك سبحان اللہ الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. سارے مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میری رات دن میں چھپی چھپی، میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں. میری زندگی ایک راز ہے، ایک راز ہے میری بات میں. سبحان اللہ. میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا. سبحان اللہ. مجھے ٹھوکروں سے پتا چلا میرا ہاتھ ہے کس کے ہاتھ. سبحان اللہ. کیا بات. کا جو ڈالی پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، یثرب کو مسکرا کر دیکھا تو مدینہ بنا دیا. سبحان اللہ. رب نے جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. سبحان اللہ. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو میں یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. میرے بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج سونے نبی کے صدقے اللہ پاک کی یہ جو نیک ہستیاں ہیں ان کے دربار شریف پر حاضری نصیب ہوئی. سبحان اللہ. حضرت سخی شیخ محمد نوری نارا سرکار، سبحان اللہ. یہ میرے بزرگوں یہ اللہ پاک کی خاص ہستیاں ہیں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اللہ پاک کی خاص ہستیاں ہیں. بے شک. اور سٹیج پر بھی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ ہستیاں رونق افروز ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اور میری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا اس مقدس محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین 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 آمین. اور میرے بزرگوں پریشان نہیں ہونا، بے شک. بے شک. پریشان نہیں ہونا. آج ہم جن بزرگوں کے عرس کی محفل میں موجود ہیں بے شک. اللہ پاک ان کے صدقے تمام آنے والوں کی سب کی پریشانیاں دور فرمائے گا. سبحان اللہ. آمین آمین. بولو آمین. آمین آمین آمین. میرے بھائی اور بزرگوں توجہ فرماؤ، میں ذکر شروع کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ فرماؤ،
میں ذکر شروع کرنے لگا ہوں، توجہ ہے نا، بے شک بے شک میں ذکر شروع کرنے لگا ہوں حضرت آدم کے بیٹے شیش، اللہ اللہ توجہ ہے، سبحان اللہ توجہ فرماؤ، میں ذکر شروع کرنے لگا ہوں آدم کے بیٹے شیش، سبحان اللہ شیش کے بیٹے یانس، اللہ یانس کے بیٹے کینان، اللہ کینان کے بیٹے ملائل، سبحان ملائل کے بیٹے بیارت، سبحان اللہ ملائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس علیہ السلام کے بیٹے متوشے، متوشے کے بیٹے لمک لیک نام، سبحان اللہ لمک لیک نام کے بیٹے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، سبحان اللہ سام کے بیٹے شالخ، شالخ کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے راؤ، راؤ کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے ارام، ارام کے بیٹے عوض، عوض کے بیٹے مزید، مزید کے بیٹے سمید، سمید کے بیٹے زارح، زارح کے بیٹے نائس، نائس کے بیٹے مکسر، مکسر کے بیٹے احاب، احاب کے بیٹے اکناد، اکناد کے بیٹے ایسر، ایسر کے بیٹے زشان، زشان کے بیٹے، زشان کے بیٹے ایسی، ایسی کے بیٹے اروا، اروا کے بیٹے یالد، یالد کے بیٹے یازد، یازد کے بیٹے یسربی، یسربی کے بیٹے سمبر، سمبر کے بیٹے حمدان، حمدان کے بیٹے عدوا، عدوا کے بیٹے، عدوا کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے ابکر، ابکر کے بیٹے عیفی، عیفی کے بیٹے ماخی، ماخی کے بیٹے ناعش، ناعش کے بیٹے جائم، جائم کے بیٹے تابق، تابق کے بیٹے یدلاف، یدلاف کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے حضا، حضا کے بیٹے ناشد، ناشد کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے ابی، ابی کے بیٹے کمبال، کمبال کے بیٹے بوز، بوز کے بیٹے اوز، اوز کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے ہمیسہ، ہمیسہ کے بیٹے عبد، ہمیسہ کے بیٹے عبد، عبد کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مظہر، مظہر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے نصر، کنانا کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوی، لوی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مراد، مراد کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے کسی، کسی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے بنو ہاشم، بنو ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ میرے بزرگوں، حضور کا شجرہ نسب سن کے جو ٹھرا بیٹھا ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بزرگوں، میں ذکر کرنے لگا محمد الرسول اللہ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، سب کی اپنی اپنی پسند ہے، بے شک بے شک انکل جی سب کی اپنی اپنی پسند ہے، میری پسند الگ ہے، بے شک آپ کی پسند الگ ہے، انکل منظم آپ کی پسند بھی الگ ہے، توجہ آپ کی پسند بھی الگ ہے، آپ کی پسند بھی الگ ہے، سب کی الگ الگ پسند ہے، بے شک کسی کو کھانے میں مٹن پسند، ہاں کسی کو چکن پسند، بے شک کسی کو سبزی پسند، سب کی الگ الگ پسند ہے، کسی کو دال چاول پسند، کسی کو ساگ پسند، پہننے میں کسی کو کپڑے پسند، کسی کو پینٹ شرٹ پسند، کسی کو کرتا پاجامہ پسند، سب کی اپنی اپنی پسند ہے، لیکن آج میں آپ سب کے سامنے اپنی پسند کا اعلان کرتا ہوں، سبحان اللہ
مجھے نہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھے تو بس مدینہ پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ لالو میں ہے، لالو میں ہے پسند مجھے آمینہ کا لال، سبحان اللہ سبحان اللہ شہروں میں مجھے پسند ہے شہر مدینہ، بے شک عرش کی عظمت سلام کرتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جس شہر کو جنت سلام کرتی ہے۔ سبحان اللہ میرے بزرگوں، ماشاءاللہ آج کی میرے بھائیوں نے بہت خوبصورت محفل سجائی، بے شک یہ اہتمام لائٹ مائٹ خطیب نقیب سب بہت شاندار ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ میرے انکل منظم عباس پوار صاحب، سبحان اللہ یہ مجھ سے دل سے محبت کرتے ہیں، بے شک میں بھی ان سے دل سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک اچھے سے اچھا نیک بیٹا عطا فرمائے، آمین 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 اور اللہ پاک ان کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین انکل منظم، آپ کی محبت کی نظر ایک شعر سبحان کہ بزم سرکار کی، توجہ، بزم سرکار کی جب بھی کہیں بھی سجی دیکھی ہے، عاشق مصطفیٰ کی وہیں بھیڑ لگی دیکھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بزرگوں، جو حسینی ہے بے شک دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میرے بزرگوں، میں دل سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تجھے حسین کریمین طیبین طاہرین مطہرین شہیدین منیرین امام حسن اور امام حسن حسین پاک کا واسطہ سب میرے بھائیوں بزرگوں کے دکھڑے دور کر دے۔ آمین۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، آمین۔ عظمت کا واسطہ، جمال کا واسطہ، کمال کا واسطہ، تجھے تاجدار ختم نبوت کا واسطہ، ابو بکر کی صداقت کا واسطہ، عمر کی عدالت کا واسطہ، عثمان کی سخاوت کا واسطہ، علی کی شجاعت کا واسطہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے پردے کا واسطہ، بی بی آمنہ کی عزت کا واسطہ۔ میرے مالک جتنے بھی میرے بھائی بزرگ اس محفل میں آئے ہیں سب کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ آمین 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 آمین۔ میرے بزرگوں ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر سے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ انکل منظم، یہ ہاتھ میں نے کسی ایم این اے کے نام پر نہیں اٹھوایا، ایم پی اے کے نام پر نہیں اٹھوایا، کسی سی ایم کے نام پر نہیں اٹھوایا، یہ ہاتھ میں نے کسی وزیر اعظم کے نام پر نہیں اٹھوایا، کسی دنیا دار کے نام پر نہیں اٹھوایا، یہ ہاتھ میں نے مدینے کے تاجدار کے نام پر اٹھوایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ ایم این اے کے سلوٹ میں بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اگر کوئی ایم این اے ایم پی آ گیا تو کہتے ہیں ایم این اے زندہ باد، ایم پی اے زندہ باد، کہتے ہیں ہمارا ایم پی اے کیسا ہو، فلاں بندے جیسا ہو، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں ایم این اے زندہ باد، ایم پی اے زندہ باد۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جو ہاتھ ایم این اے کے ایم پی اے کے نام پر اٹھتے ہیں ان ہاتھوں کی حفاظت ہوگی، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ان ہاتھوں کی حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جو حضور کے ذکر کے لیے اٹھتے ہیں ان کی یہاں بھی حفاظت ہوگی اور وہاں بھی حفاظت ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔
बड़ी शान वाला है, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, हम तो उस जात के नाम पर नाम को उठाते, हाथों को उठाते हैं जिसके दस्ते करम का मौजदा ये है कि हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया। मेरे बुजुर्गों, आप हजूर के मिलाद की महफिल में आए बैठे हो, बेशक, सुभान ये रात 12 बजे तक बैठना अल्लाह। ये किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं है, ये हजूर की मोहब्बत में है, ये मदीने की ताजदार के मोहब्बत में। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, अगर ये मोहब्बत कबूल हो गई ना, अल्लाह। अगर ये मोहब्बत कबूल हो गई ना, तो हम फिर इधर भी कामयाब होंगे और उधर भी कामयाब होंगे। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। तो मेरे बुजुर्गों, हजूर से मोहब्बत करो, बेशक, हजूर से प्यार करो। प्यारे आका करीम हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। प्यारे आका तो हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये मोहब्बत कबूल होगी। इंशाअल्लाह। और हमारा तो ये अकीदा है कि हजरत सखी शेख नूरी मोहम्मद सरकार ये भी हमें सुन रहे हैं। बेशक, बेशक, मेरे बुजुर्गों, ये भी अपनी कब्र में जिंदा है, बेशक, बेशक। ये जिंदा है। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, तवज्जो, दुनिया में आना और चले जाना ये एक दस्तूर और कानून आप सबके सामने। बेशक, बेशक। जानवर भी आते हैं, चले जाते हैं, इंसान भी आते हैं, चले जाते हैं, काफिर भी आते हैं, चले जाते हैं, हिंदू भी आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मोमिन का आना भी शान वाला है और मोमिन का जाना भी शान वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, समझ आ रही है? बेशक, सुभान। तवज्जो फरमाओ। अमूमी तौर पर तो नजरिया लोगों में ये भी है कि बच्चा पैदा हुआ, फिर जवान हुआ, फिर उसकी शादी हुई, फिर उसकी औलाद हुई, फिर औलाद की शादियों के बारे में सोच, फिर इसी सफर में बंदा इस दुनिया से रुखसत हुआ और इस दुनिया से चला गया। और ये हम आना जाना जो है वहां भी देख रहे हैं जहां अक्ल नाम की कोई शय नहीं। अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, जहां नगर अक्ल से खाली है, उनकी जिंदगी का शेड्यूल भी यही है कि आते हैं चलते हुए, पीते हुए, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी पाबंदी के, आज़ादी के साथ जो चाहे खा लें, जो चाहे पी लें। तो हम सब दुनिया में जानवरों का आना जाना जो है वो हम सब देख रहे हैं। बेशक, बेशक। और ये हिंदू, सिख, काफिर, यहूदी, ये सब उसी जानवरों की तरह दुनिया में आए और इस दुनिया से चले गए। अल्लाह। लेकिन मोमिन का आना भी शान वाला है और मोमिन का जाना भी शान वाला है। बेशक, बेशक। तो मेरे बुजुर्गों, इसके आगे एक मजीद जिंदगी है। बेशक, बेशक। वो जिंदगी महज चलने फिरने का नाम नहीं, बेशक। वो जिंदगी महज चलने फिरने का नाम नहीं, खाने पीने का नाम नहीं, उठने बैठने का नाम नहीं, दौड़ने का नाम नहीं। वो जिंदगी हक मानने, हक पर डट जाने, हक पर कायम रहकर इस दुनिया से चले जाने का नाम है। अल्लाह। जिस आंख ने हक देखा नहीं, जिस जुबान ने हक बोला नहीं, जिस कान ने हक सुना नहीं, हमारा कुरान कहता है वो कान नहीं, वो आंख नहीं, वो कान नहीं, वो आंख नहीं, वो जुबान नहीं। कुरान ने कहा ना इनकी आंखें हैं, ना इनकी जुबानें हैं, ना ये कान रखते हैं। कुरान ने कहा ये गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, ये गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं। क्यों कहा कुरान ने? कुरान ने कहा
जैसे इनकी आंखें थी वैसे इनकी जुबानें थी, वैसे इनके कान भी थे। कुरान ने कहा जुबानें थी, जुबान हक बोलती नहीं थी, आंख थी, आंख हक देखती नहीं थी, कान थे, कान हक सुनते नहीं थे। तो खालिक ने फरमाया जिस गर्ज के लिए, जिस हिकमत के लिए, जिस मकसद के लिए मैंने बनाया, जो ये पूरा ही नहीं कर रहे, ये तो फिर गोया बेफायदा चीजें हैं, गोया कि ये चीजें हैं ही नहीं। फिर आगे चलकर रब्बे जुल जलाल ने ऐसे लोगों को मुर्दा करार दे दिया। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आगे जाकर रब्बे जुल जलाल ने ऐसे लोगों को मुर्दा करार दे दिया। किस वजह से? वो हक नहीं मानते थे, अल्लाह, वो हक नहीं मानते थे। और जो हक ना माने, जो हक ना माने, अल्लाह के कुरान ने फैसला कर दिया, अगरचे वो पहलवानों की तरह चलता फिरता हो, उठता बैठता हो, वो मुर्दा है। अल्लाह, और जो हक कबूल करके कब्र में चला जाए, वो कब्र में भी चला जाए, वो जिंदा है, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, वो जिंदा है। बेशक। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, आप सब अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, बेशक, सुभान अल्लाह, अपने बच्चों को कुरान पाक का हाफिज बनाओ। बेशक, और हाँ, अपने बच्चों के दिलों में हजूर की मोहब्बत पैदा करो, सुभान अल्लाह, सुभान अपने बच्चों के दिलों में हजूर की मोहब्बत पैदा करो, अपने दिलों में हजूर की मोहब्बत क्या पैदा करो। सुभान अल्लाह, मेरे बुजुर्गों, हजूर से मोहब्बत करनी है, बेशक, बेशक, हजूर से मोहब्बत करनी है, बेशक, प्यारे आका से मोहब्बत करनी है, हजूर से मोहब्बत करते करते जान देनी है, अल्लाह, डरना नहीं है किसी से। ये बुजुर्गों, अपने घरों पर झंडे लगाओ, अल्लाह, बेशक, अपने घरों पर झंडे लगाओ। मेरे घर पर भी झंडा लगा है। अल्लाह, लोग पूछते हैं कि झंडा लगाना किसकी सुन्नत है, अल्लाह, झंडा लगाना किसकी सुन्नत है? मैंने कहा झंडा लगाना जिब्राइल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दीवाने, 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 या रसूल अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, ये झंडा लगाना ये जिब्राइल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे बुजुर्गों, तवज्जो फरमाओ। जब प्यारे आका की विलादत हुई ना, तवज्जो, जब प्यारे आका की विलादत हुई तो जिब्राइल फरिश्ते लेकर आया, 70,000 फरिश्ते लेकर आया। और उन 70,000 के पास 3 झंडे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनके पास 3 झंडे थे। सुभान अल्लाह, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक झंडा आमीना के घर पर लगाया, सुभान अल्लाह, सुभान, एक झंडा बैतुल मुक़द्दस पे लगाया, एक झंडा काबे की छत पर लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। Mohsin Raza Qadir Dil Kitab Rezo ko Shamil Sir Bismillah Jain, warm welcome from Dr. Mayhar, Ahlan wa sahlan marhaba, Rashad al Tarasha, unke sath Bismillah Isnafat Mustafa Gilad Mahfil Mare, Nabi Muhtaram Ahmad Raza Awaisi of Lahore, sath Bismillah ji आया तो warm welcome। बुजुर्गों, तवज्जो फरमाओ। जब प्यारे आका की विलादत हुई ना, तो जिब्राइल फरिश्ते लेकर आया, 70,000 फरिश्ते, और उनके पास 3 झंडे भी थे। जिब्राइल ने एक झंडा आमीना के घर पर लगाया, एक बैतुल मुक़द्दस पे लगाया, एक काबे की छत पे लगाया। और जिब्राइल ने किया, क्या जिब्राइल ने किया? बताया। मेरे बुजुर्गों, जिब्राइल कौन है? जिब्राइल कुरान उड़ाने वाला है।
सुबहान अल्लाह जिब्राइल सिदरा पे रहने वाला है। सुभान। जिब्राइल मोमिन ही नहीं है, बल्कि सारे जो फरिश्ते हैं उनका सरदार है। सुबहान अल्लाह बेशक सारे जो फरिश्ते हैं उनका सरदार है। बेशक तो जिब्राइल आमिना के घर पर झंडा लगाकर कहते हैं, घरों पे झंडा लगाना यह जिब्राइल की सुन्नत है। अल्लाह काबा पे लगाकर कहते हैं, मस्जिद पर झंडा लगाना यह जिब्राइल की सुन्नत है। बैतुल मुक़द्दस पे लगाकर कहते हैं, मज़ारात पे झंडा लगाना यह जिब्राइल की सुन्नत है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह और मैं आपको इब्लीस की सुन्नत बताऊं। अल्लाह अल्लाह मेरे बुजुर्गों, अंकल मुनज़्ज़म, हदीस से हटकर कोई बात नहीं होगी। यह दीनी जलसा है, और हाँ, किसी के खिलाफ भी कोई बात नहीं होगी। सुबहान अल्लाह बात होगी तो शैतान के खिलाफ होगी, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह ने फरमाया कि जब पढ़ो अच्छी बात पढ़ो, बेशक बेशक जब भी पढ़ो अच्छी बात पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया जब भी पढ़ो अच्छी बात पढ़ो, कुरान पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे बुजुर्गों, निर्वाजीम पढ़ो। सुबहान अल्लाह निर्वाजीम मरदूद शैतान, निर्वाजीम मरदूद शैतान। मेरे बुजुर्गों, तवज्जो फरमाओ, ये मैं आपको मरदूद की शैतान की सुन्नत बता रहा हूँ। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम झंडे लगा रहे थे ना, जब जिब्राइल झंडे लगा रहे थे, खुशियों के गीत यूं गा रहे थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुबहान अल्लाह ये बेचारा इब्लीस ये रो रहा था, ये रो रहा था। इसके शागिर्द जमा हुए, पूछा, उस्ताद जी सरदार क्यों रोते हो? कहा, देखा नहीं जिब्राइल झंडा लेकर आया है। अल्लाह अरे झंडे से इसको चिढ़ है, सारे झंडे पसंद हैं, नबी का झंडा पसंद नहीं है। हाय क्या मुकद्दर है इसका, सारे झंडे तुझे हजम है, एक झंडा जो या रसूल अल्लाह वाला है तुझे हजम नहीं है। सरकार की आमद, मरहबा सरकार की आमद, मरहबा यासीन की आमद, मरहबा कल की आमद, मरहबा आखिर की आमद, मरहबा नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह मेरे बुजुर्गों, ये बेचारा रो रहा था। उस्ताद से शागिर्दों ने पूछा, क्यों रोते हो? कहा, देखा नहीं, देखा नहीं जिब्राइल झंडा लेकर आया है, देखा नहीं? अरे कहा, देखो हजूर आ गया है, वो आ गया, वो आ गया, हजूर आ गया है। हम जितना भी बहकाएंगे ना, ये रात 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 भर दुआ करके बख्शवा लेगा। अल्लाह बेशक कहने लगा, देखो हजूर आ गया है, हम जितना भी लोगों को बहकाएंगे ये रात भर दुआ करके बख्शवा लेगा, ये मगफिरत करा लेगा। अल्लाह अरे ये जन्नत में लेके जाएगा, अल्लाह जन्नत का मालिक आ चुका है, इसलिए रो रहा हूँ, अल्लाह इसलिए रो रहा हूँ। मेरे भाइयों, रोना नहीं, रोना नहीं। एक बात अर्ज करूं, सुबहान अल्लाह सुबहान अपने घरों पर झंडे लगाओ, सुबहान अल्लाह घरों पे झंडे लगाओ, लाइटिंग लगाओ। हाँ, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो एक बल्ब जरूर लगाना। अल्लाह अल्लाह दुनिया देख कर कहेगी कि ये झंडे वाला, ये या रसूल अल्लाह का झंडा है, सुबहान अल्लाह ये आशिक मुस्तफा का घर है, सुबहान अल्लाह ये रसूलुल्लाह वाले का घर है। सुबहान अल्लाह इसलिए कोई घर खाली ना हो, हर घर सजाओ, हर गली सजाओ। मेरे बुजुर्गों, अगर तुम 1 रुपया खर्च करोगे मिलाद के लिए, देखना
اللہ تمہیں کروڑوں عطا کرتا. سبحان اللہ سبحان یہ آپ کبھی خرچ کر کے دیکھنا, پھر اس کی برکتیں دیکھنا, اس کی رحمتیں دیکھنا. سبحان اللہ سبحان میرے بزرگوں, اگر تم جھنڈا نہیں لگاؤ گے, یہ سب کچھ نہیں کرو گے, تو اس کے ذمہ دار تم خود ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ میلاد منانا فرض ہے یا واجب ہے. آپ کو بتاؤں, آج کچھ میرے بھائی دوست کرتے ہیں, کیا یہ بھی حضور نے حکم دیا کہ لائٹنگ لگاؤ؟